боз ҳам салом дӯстони азиз, идома медиҳем ба гузаштани курси физикаи атом. дар ин навор мо аз мавзӯи фотоэффект масъалаҳои сеюм уровенашро кор карда мебинем. масъалаҳои сеюм уровен аз масковкинаи синфи 10-11. дар навори қаблӣ мо дар бораи фотоэффект аллакай маълумот гирифтем, яъне ки донишҳои назариявие ки лозим буд дар бораи фотоэффект аллакай мо медонем. дар ин навор бошад акнун масъалаҳое ки дар ин мавзӯъ ҳастанд кор карда мебинем. шурӯъ мекунем аз масъалаи 72.21. мегӯяд ки ба сатҳи металл сели афканишот бо дарозии мавҷи 0,36 микрометр ва иқтидор, яъне тавоноии 5 микроватт меафтад. қувваи фотоҷараёни настишение дар инҷо сер бояд бошад. фотоҷараёни сер дар инҷо қувваи фотоҷараёни сер ро муайян кунед агар 1/20 ҳиссаи тамоми фотонҳои афтода аз металл электронҳоро кананд. яъне ки бинед на ҳамаи фотонҳо аз сатҳи металл дар ин масъала на ҳамаи фотонҳо аз сатҳи металл электронҳоро меканданд, танҳо 1/20 ҳиссаи онҳо. биёед 1/20-ро мо бо эта ишора мекунем. аввал мо дорем дарозии мавҷ 0,36 микрометр 0,36 микрометр, тавоноии 5 микроватт. қувваи фотоҷараёни серро мо бояд ёбем агар 1/20 ҳисса, яъне эта баробар аст ба 1/20 ҳиссаи тамоми фотонҳои афтода аз металл электронҳоро кананд. яъне ки мо бояд қувваи фотоҷараёнро ёбем. биёед онро бо и хурд ишора мекунем. албатта қувваи фотоҷараён аз ҳисоби электронҳои кандашуда, вақте электронҳои кандашуда аз катод ба анод мераванд, дар натиҷа фотоҷараён ҳосил мешавад. пас ин фотоҷараён аз ҳисоби ки гуфтем ки аз ҳисоби электронҳои кандашуда мешаванд, пас инҳо иборат ҳастанд аз шумораи электронҳои кандашуда n' мо онро ишора мекунем зарби заряди як электрон. ин мешавад тамоми заряде ки гӯё мегузарад аз катод ба анод мегузарад. тамоми заряде ки аз катод ба анод мегузарад, ин ҳаст шумораи электронҳо зарби заряди яке аз онҳо тақсими т. ана ин мешавад фотоҷараён. аммо на ҳамаи ин n' зарядҳое ҳастанд. n' шумораи электронҳое мебошад ки аз катод канда мешавад ва агар ки ба сатҳи катод афканишот n дона фотон афтад, аз ҳисоби афканишот n дона фотон афтад, аз ана ҳамин n дона n' донааш электронҳоро канда мекунад. яъне ки бинед ки n' ин шумораи электронҳое ки канда мешавад баробар аст ба эта зарби n, яъне ки 1/20 ҳисса аз тамоми фотонҳои афтанда. ва шумораи фотонҳои афтандаро мо ба осонӣ аз формулаи худи энергия ё ин ки тавоноӣ ёфта метавонем. бинед, тавоноии афканишот ин баробар аст ба энергия дар воҳиди вақт, яъне энергияи ҳамаи фотонҳои афтанда дар воҳиди вақт. энергияи ҳамаи фотонҳои афтанда ин ҳаст энергияи яке аз онҳо, яъне h-nu зарби шумораи онҳо. ана ин мешавад тамоми энергияе ки меафтад, яъне шумораи онҳо зарби энергияи яке аз онҳо тақсими т. ва дар ҷои ню дар ин ҷо азбаст ки дарозии мавҷ дода шудааст, мегузорем n(h)(c) тақсими лямда т. ва аз ин ҷо биёед дарҳол аз ин ҷо n-ро пайдо мекунем ки n баробар мешавад ба бинед лямда т ба он тараф мегузарад, назди p меравад, яъне p лямда т тақсими h(c) бошад, дар поён навишта мешаванд. h(c) бошад, дар поён навишта мешаванд.
این رو برده در فرمولای شماره الکترون های کنده شده n شتریخ میگذاریم و آن رو برده در اینجا در فرمولای فوتوجریانی سر. یعنی می نویسیم n شتریخ برابر است به eta ضرب n، یعنی eta ضرب p لامدا t تقسیم h c و این رو اکنون در فرمای اوله میگذاریم در فرمای فوتوجریان. ای برابر است به انا همین چیزی که ما در اینجا حاصل کردیم n شتریخ ضرب ی تقسیم t، یعنی eta p لامدا t تقسیم h c ضرب ی تقسیم t و در اینجا ت ها اختصار میشن میموند. بیاید من در اینجا می نویسم فوتوجریان سر این برابر می شود با eta p لامدا ی تقسیم h c. این فرمای کاری می شود. در اینجا قیمت های عددی رو گذاشته حاصل میکنیم. برابری eta ما یک تقسیم 20 هست. یکش رو در اینجا می نویسم، 20 رو در پایان. یک تقسیم 20 ضربی توانایی 5 میکرووات 5 ضربی 10 در درجه 8 مینوس 6 ضربی درازی موج 0 از 136 0 از 136 ضربی 10 در درجه 8 مینوس باز 6 ذره الکترون 1 از 10 6 ضربی 10 در درجه 8 مینوس 19 کولوم p لامدا ی. در پایان داریم دویمی غیر این 20 داریم دویمی پلانک یعنی 6 و 163 ضربی 10 در درجه 8 مینوس 34 باز سرعت روشنایی 3 ضربی 10 در درجه 8 که این را حساب میکنیم و میبراید تقریبا 7 و 124 ضربی 10 در درجه 8 مینوس 8 امپر. این بود مسئله 72.21. میبینیم 72.22 رو میگوید که با سطح متال روشنایی با درازی موجی لامدا برابر 150 نانومتر. لامدا برابر است با 150 نانومتر. هنگام دو مرتبه کم کردن درازی موج یعنی لامدا 2 برابر می شود با لامدا که ما در اول داشتیم تقسیم 2، یعنی هنگام دو مرتبه کم کردن درازی موج شدت بازدارنده برای فوتو الکترون ها 3 مرتبه می افزاید، یعنی که شدت بازدارنده در حالت دوم برابر است با 3 مرتبه از شدت اوله او زیادتر است می افزاید. بسامد روشنایی را که با سرحد سرخ فوتو افکت برای این متال موافق است معین کنید. یعنی که بسامد روشنایی که برای سرحد سرخ ما آن را با نیو نول اشاره میکنیم، چطوری که در موضوع در نوار قبلی هنگام فهموندن موضوع ما آن را با نیو نول اشاره کردیم. بیاید اول می نویسیم فرمولای انا همین فوتو افکت را. فرمول اینشتین برای فوتو افکت این چنین بود: H نیو برابر است با کاری برابر جمع انرژی کینتیکی فوتو الکترون ها mv کوادرات تقسیم 2 و در اینجا در جای از سرحد سرخ یعنی که هنگام سرحد سرخ A برابر می شود با H نیو نول. در جای A این رو میگذاریم، پس می شود H نیو برابر است با H نیو نول جمع mv کوادرات تقسیم 2. هنگامی که الکترون ها از کاتود کنده می شوند به سوی انود حرکت می کنند، در بین آنها شدت بازدارنده هست که انرژی برای کم کردن انرژی کینتیکی الکترون کار اجرا میکند. کار یعنی میدان الکتریکی کار اجرا میکند که انرژی کینتیکی الکترون ها با صفر برابر شوند، یعنی آنها رو باز میدارند. پس از قانون بقای انرژی نوشتن ممکن است که mv کوادرات تقسیم 2 برابر میشود با کار کوچاندن ذریعه از الکتریک. به ما معلوم است که این بزرگی ذریعه ضرب فرق پتانسیل ها می شود که برای نوبت ما بزرگی ذره این ذره خود الکترون است، فرق پتانسیل ها باشد آن همان شدت بازدارنده. پس ما داریم mv کوادرات تقسیم 2 برابر است با ی او و این رو استفاده میبریم البته، یعنی که در فرمولای فوتو افکت میگذاریم
این فرمولا که در اینجا داریم میشود h نیو برابر است به h نیو نول جمعی ی او و انا همین رو استفاده میبریم. این رو دو مرتبه می نویسیم. یکم مرتبه چی طوری که زیر علاقه نویسیم این یکم مودیله، دوم مرتبه درازی موج. بیاید این رو در نمودی با واسطه درازی موج نویسیم. یعنی که می نویسیم یک بار دیگر h در جای نیو میگذاریم 3 تقسیم لامدا برابر است به h نیو نول. از بس که در اینجا با ما گفته است که بسامد روشنایی رو که به سرحد سرخ فوتو افکت برای این متل موافق است معین کنید. برای همین در جای نیو نول ما 3 تقسیم لامدا نول نمیگذاریم و تنها همون نیو نول رو میگذاریم، چون که خود این نیو نول رو ما باید یابیم. جمعی ی ضرب او در حالت یکم. در حالت دوم درازی موج دو مرتبه چی میشود؟ کم میشود. یعنی میشود h 3 تقسیم لامدا تقسیم دو مرتبه کم میشود برابری h نیو نول کاری برآورد خیلی تغییر نمی‌یابد. جمعی شدت باشد 3 مرتبه زیاد میشود. میشود ی ضرب 3 او، یعنی شدت 3 مرتبه زیاد میشود. اکنون از این سیستم مودیله ها استفاده میبریم. از این سیستمی که در اینجا نوشتیم دو مودیله دارد استفاده برده ما باید نیو نول رو یابیم. و اینچنین در داده ها بینید که با ما شدت معلوم نیست، ما باید شدت را نصف کنیم. برای آن را نصف کردن مودیله یکم رو با 3 ضرب میزنم. مودیله یکم رو با 3 ضرب میزنم و حاصل میکنیم h 3 تقسیم لامدا. در اینجا 3 داریم. 3h 3 تقسیم لامدا برابر است به 3h نیو نول جمع 3 ی او. در پایان باشد دویی که در اینجا داریم تقسیم به بالا می رود، نزد h 3 می رود. یعنی در پایان داریم 2h 3 تقسیم لامدا. پایان یعنی به تغییر میموند. مودیله دومگی رو به تغییر می نویسیم. h نیو نول چطوری که هست جمع 3 ی او. ببینید که مودیله بالایی رو با 3 ضرب زدیم و اکنون ما میتونیم از مودیله بالایی پایانگی رو طرح کنیم و حاصل کنیم. 3h 3 ببینید در بالا داریم در طرف چپ 3h 3 تقسیم لامدا، در پایان 2h 3 تقسیم لامدا. آنها رو طرح میکنیم میموند 1h 3 تقسیم لامدا برابری در بالا داریم 3h نیو نول در پایان 1h نیو نول. پس در پایان در هنگام طرح کردن میموند 2h نیو نول و 3 ی ضرب او با 3 ی ضرب او اختصار میشوند. محض به خاطر همین من مودیله بالایی رو مودیله اول رو با 3 ضرب زدم که هنگامی طرح کردن اینها اختصار شوند. ببینید اکنون از اینجا بسامدی که با سرحد سرخ درست میآید یابیم. نیو نول برابر میشود به h 3 تقسیم. ببینید در اینجا h ها اختصار میشوند. h ها اختصار میشوند، پس آن رو من نمی نویسم. پس نیو نول برابر میشود به 3 تقسیم 2 لامدا تمام. 3 تقسیم 2 لامدا. و قیمت های عددی رو گذاشته حاصل میکنیم که 3 ما با چی برابر است؟ 3 سرعت روشنایی 3 ضرب 10 در درجه h 8 تقسیم 2 ضرب 10 در درجه h 2 ضرب لامدا ما 150 نانومتر است. ضرب 150 ضرب 10 در درجهش مینوس 9 که در اینجا نیو نول برابر می شود با ببینید در پایان 2 ضرب 150 300 می شود. 300 رو 2 تا 9 رو با 10 درجهش مینوس 9 میده میشه 10 درجهش مینوس 7. 300 رو 2 تا 9 رو 10 درجهش مینوس 7 با بالا میره 10 درجهش 15 میشد. با این 10 درجهش 8 3 با 3 میره، یعنی که 10 در درجهش 15 هرتز. اگر خطا نکنم همین طور میشود. شما باز یک بار دیگر سنجید که احتمال است که ما در حساب کتاب به خطا کی راه دهیم. ببین در اینجا کمی خطا شده از هنگامی نوشتن. اینجا 2 از 10 5، اینجا 2 از 10 5 ضرب 10 در درجهش مینوس 7 متر است. میگوید که فوتو الکترون هایی که از سطح کاتود هموار با روشنایی
برشنویی درازی موجش انا همین قدر، یعنی 12.5 ضرب درجهش 7 مینوس 7 متر کنده شده اند به میدان مغناطیسی یک جنسه با ایندوکسیاش. در اینجا ایندوکسیا رو هم میبینیم. ایندوکسیا 3 ضرب 10 در درجهش مینوس 4 تسلا. که خطای قوگش به سطح کاتود موازیان پارالل میافتد. رادیوس ماکسیمالی نیم دوره که قد آن الکترون های با کاتود عمودی پرواز کننده حرکت میکنند 2 سانتی متر است. درازی موجی را که با سرحد سرخ فوتو افکت موافق است یابید. ببینید که در اینجا ما داریم اگر این کاتود باشد الکترون ها این طور حرکت میکنند میپرند و در اینجا میدان مغناطیسی داریم. میدان مغناطیسی که با خود کاتود موازی هستند اما با سمت حرکت الکترون ها پرپندیکولار میشوند. از این سبب هنگام وارد شدن الکترون به میدان مغناطیسی و از روی دوره حرکت میکند که موافقاً قانون دوم نیوتن برای آن چنین نوشته میشود: ماسه الکترون ضرب شیطوبش، البته شیطوبش تو مرکز رو است چون که از روی دوره حرکت میکند، برابر میشود با قوه لورنسی که از طرف میدان مغناطیسی تاثیر میکند به الکترون و این قوه البته که پرپندیکولار است به سمت صورت و به سمت خودی ب به سمت میدان. پس اینجا می نویسیم m در جای شیطوب مرکز رو می نویسیم که v کوادرات تقسیم r برابر است با q v b. از اینجا ببینید که سرعت ها اختصار می شوند، یک سرعت با یک سرعت اختصار می شود و از اینجا سرعت رو می یابیم. این حاصل می شود که سرعت برابر است با q b r تقسیم m. q b r تقسیم m این می شود سرعت فوتو الکترون که و میدان مغناطیسی وارد شد. اکنون میگوید که اینجا درازی موج هم به ما داده شده است. از سطح کاتود هموار با روشنایی درازی موجش انا همین قدر. میگوید که رادیوس به ما داده است. درازی موج را که با سرحد سرخ فوتو افکت درست میگوید. باز همون مدلی که بود می نویسیم. مدل فوتو افکت h 3 تقسیم لامدا برابر است با h 3 تقسیم لامدا 0. یعنی در جای کاری برآورد من این رو نوشتم، در جای کاری برآورد h نیو 0 و در جای h نیو 0 h 3 تقسیم لامدا 0 گذاشتم. جمع انرژی کینتیکی الکترون ها. انرژی کینتیکی رو چون می نویسم m تقسیم 2 ضرب v کوادرات. اکنون v رو از اینجا می آورده در اینجا میگذارم. v ما میشد q b r در کوادرات باز تقسیم m کوادرات. این خودی v کوادرات می باشد. یک بار دیگر مدل رو می نویسم h 3 تقسیم لامدا 0 لامدا برابر است با h 3 تقسیم لامدا 0 جمع q b r در کوادرات تقسیم 2m. از اینجا تنها از این فرمول لامدا 0 رو می‌یابیم خلاص، یعنی که تنها لامدا 0 رو یافتن لازم است. پس انا این اعضا رو یافتن لازم است. می نویسم h 3 تقسیم لامدا 0 برابر است با h 3 تقسیم لامدا. این اعضا با اون طرف رفته مینوس می شود، مینوسی q b r در کوادرات تقسیم 2m. اکنون لامدا 0 رو می‌یابیم. لامدا 0 برابر می شود با، از بس که لامدا 0 در مخرج است پس تنها با اون طرف برابری جای عوض می کند، یعنی که همه انا همین بزرگی به پایان می رود. h 3 تقسیم همه این می شود، لامدا باشد در جای این نوشته می شود. پس می نویسیم h 3 تقسیم لامدا مینوس q b r در کوادرات تقسیم 2m. این فرموله رو می توانیم باز ساده تر کرده یا که در یکم شکل دیگر حاصل کنیم، با یکم شکل دیگر آوریم، اما در همین شکل هم قیمت های عددی رو گذاریم. جواب ما همین شکل هم علاقه خودی جواب است و قیمت عددی رو هم از این مدل از این فرموله حاصل کردن ممکن است. قیمت های عددی رو میگذاریم و میتوانید خودتون قیمت های عددی رو گذاشته حاصل کنید. 72.24 میگوید که کاتود فوتو المنت با روشنایی درازی موجش انا همین قدر و اقتدارش 1 وات روشن کرده می شود. بزرگی قوه جریانی در اینجا باز همون سری فوتو المنت 4 میلی امپر است، یعنی ای برابر است با 4 میلی امپر. درازی موج برابر است با
5 میکرومتر و توانایی 1 وات. در کتاب مسکوف که نداره، انا همینجا خطا شده است و فیلم در آنجا میلیمتر است، ولی آنجا باید میکرومتر باشد. توانایی 1 وات میگوید که با یک الکترونی از کاتود کنده شده چی مقدار فوتون رست میآید. یعنی که این مسئله مثل مسئله اول است، فقط در مسئله یکم گفته شده بود که از چه قدر فوتون های افتنده در آنجا داده شده بود که از 1/20 حصه فوتون های افتنده الکترون میکنند. اما در اینجا میگوید که کدام حصه فوتون های افتنده الکترون ها رو میکنند، یا که به عبارت دیگر گفته است که با یک الکترونی از کاتود کنده شده چه مقدار فوتون رست میآید. یعنی این همون ات رو میگوید یابید، همون ات رو میگوید یابید که ما حاصل میره از این فرمولا که در آنجا حاصل کردیم. ببینید ای برابر است به این فرمولا، ای برابر است به اتا پی لامدا ی تقسیم اچ سی. ای برابر است به اتا پی، ای برابر است به اتا پی لامدا ی تقسیم اچ سی که از اینجا اتا رو میابیم و طرز حاصل کردن این فرمولا که من حاضر از آنجا آوردم برعکس نوا رو میتوانید قفو گردانید آن رو بینید. اتا برابر است به ای اچ سی تقسیم پی لامدا یک که در اینجا نیست، قیمت های عددی رو خودتان گذاشته حساب کنید. این بودند همه مسئله های او رو از موضوع فوتو افکت کتابی مسکوف صنف 10.